کیا ان رقم میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ ابھی تو ہوا ہے کہ 14,500 روپے ہم دے رہے ہیں. یہ جب شروع ہوئی تھی تو 3,000 تھی، ابھی 14,500 دے رہے ہیں. اور یہ صرف یہ رقم نہیں ہے، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری بینیفیشریز کے، ان کو ایکسٹرا پیمنٹ الگ سے ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں. آخرکار آگے وہ خوشخبری جس کا آپ تمام لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار تھا کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی جون والی قسط کب جاری کی جائے گی. تو اپریل تا جون تک کی قسط کے حوالے سے باقاعدہ طور پر اپڈیٹ جاری کر دی گئی ہے کہ آپ تمام لوگوں کو یہ قسط انشاءاللہ سوموار والے دن 18 مئی سے ملنا شروع ہو جائے گی، اور 18 مئی کو ہی آپ کو 14,500 روپے کی قسط ٹرانسفر کی جائے گی، اور ساتھ ہی بچوں کے وظائف بھی ٹرانسفر کیے جائیں گے. لیکن یہاں پر ایک اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ کافی سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں یہ قسطیں ملیں گی، اور کافی بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جنہیں پہلے تو قسطیں مل رہی تھیں لیکن یہ والی قسط نہیں ملے گی. تو آخرکار کون سے ہیں وہ لوگ جن کو یہ قسطیں ملیں گی اور کون سے ہیں وہ لوگ جن کو یہ قسطیں نہیں ملیں گی، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اور یہ سب کچھ ابھی آپ گھر بیٹھے بھی چیک کر سکتے ہیں، اور آپ کو یہ بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر آپ کو یہ قسط نہیں ملتی یا اس سے پہلے آپ کی ایک دو قسطیں رکی ہوئی ہیں یا آپ کو نااہل کر دیا گیا ہے، تو اس صورت میں آپ خود کو دوبارہ کیسے بحال کروا سکتے ہیں اور آپ کو دوبارہ پیسے کس طرح ملنا شروع ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پیسے کبھی بند نہ ہوں، آپ کو بے نظیر کفالت پروگرام سے نااہل نہ کیا جائے، تو آپ نے اس معلومات کو غور سے سننا ہے. اور وہ لوگ جو نئی قسطوں کے حوالے سے انتظار میں ہیں ان کے لیے بھی یہ اہم ترین ہے. اور جو لوگ بار بار سوال کر رہے تھے کہ یہ آنے والی جو قسط ہے یہ قسط کس طریقہ کار کے ذریعے دی جائے گی، اور ڈیجیٹل والیٹس کے حوالے سے بھی کافی سارے لوگوں کے سوالات ہیں. جن لوگوں کے پاس سمیں نہیں پہنچی ان لوگوں کے حوالے سے بھی کافی اہم ترین سوالات پہنچے ہوئے ہیں. ڈائنامک سروے کیوں بند کیا گیا ہے؟ ابھی کافی سارے لوگ ری سروے کروانے کا سوچ رہے تھے یا کروانے دفتر جا رہے تھے، تو انہیں یہ بتایا گیا کہ ابھی ری سروے عارضی طور پر جو ہے وہ بند کیے گئے ہیں. تو وہ کیوں بند ہوئے ہیں؟ جن لوگوں نے سروے کروانا ہے وہ کب تک کروا سکیں گے، اور جن لوگوں نے پہلے سے سروے کروا لیا ہے ان کی اہلیت کتنے عرصے میں کنفرم ہو جائے. تو آئیے اس حوالے سے بغیر کسی انتظار کے تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو وہ تمام لوگ ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرامز کے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ کو بر وقت ملتی رہیں. تو سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی اپریل تا جون والی قسط جو ہے وہ آپ تمام لوگوں کے لیے یکمشت جاری ہونے جا رہی ہے. مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ چند لوگوں کو پہلے قسط ملے گی 18 تاریخ کو اور چند لوگوں کو 25 تاریخ کو. ایسا نہیں ہوگا، مطلب مرحلہ وار سسٹم نہیں ہوگا. آپ تمام لوگوں کو پہلے ہی دن سے، آپ چاہے پنجاب سے ہیں، سندھ سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، کسی بھی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہیں، تو آپ کو قسط ٹرانسفر کر دی جائے گی. اور صرف سنگل قسط 14,500 روپے کی نہیں ہوگی، ساتھ میں آپ کے بچوں کے وظائف بھی ایڈ کیے جا رہے ہیں. ہاں، کافی سارے بچوں کے وظائف جو ہیں وہ ایڈ نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ان کے مسائل چل رہے ہیں. کچھ بچوں کی سکول حاضری کی ویریفیکیشنز مکمل نہیں ہو سکی، اور کچھ بچوں کی سکول حاضری کی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے، مطلب وہ 70% سے کم سکول حاضری کی وجہ سے اس وظیفہ کے اہل نہیں رہے. تو اس وجہ سے بھی کافی سارے بچوں کا وظیفہ جاری نہیں کیا جاتا. اور کافی سارے لوگوں کے ساتھ جینون ایشو یہ بھی آ رہا ہے کہ بھئی ان کو کچھ عرصہ پہلے 8171 سے ایک میسج آتا ہے کہ اپنے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ کروائیں، اور انہوں نے بر وقت اپنے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ نہیں کروائے. کیونکہ اب بے فارمز میں بھی کافی سارا فرق سامنے آ جاتا ہے. ایک تصویر والا بے فارم ہوتا ہے اور ایک ایسا بے فارم بھی ہوتا ہے جس پر والدہ کا شناختی کارڈ نمبر بھی نہیں لکھا ہوتا. تو اسی حساب سے آپ نے اپنے بچوں کے اپڈیٹڈ بے فارمز بنوانے ہیں اور وہی آپ نے سبمٹ کروانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب اس حوالے سے ایک نوٹیفیکیشن یا ایک میسج 8171 سے آپ کو دیا گیا کہ بھئی آپ ہی نے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ کروانے ہیں، فلاں تاریخ سے پہلے بچوں کے بے فارمز اپڈیٹ کروائیں ورنہ بچوں کے وظائف روک دیے جائیں گے. تو اس صورت میں اگر آپ نے غفلت برتی تو آپ کے بچوں کے وظائف آپ بند ہو چکی ہیں. اور اسی طرح اگر 2-3 قسطیں شارٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کو قسطیں نہیں ملتی اور اس کی وجہ بھی بے فارمز کا سبمٹ نہ کروانا ہوتا ہے، تو اس صورت میں آپ کو کفالت پروگرام سے بھی نااہل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اب آئندہ کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ جتنے اسکول پڑھنے والے بچوں کی تعداد زیادہ ہوگی اتنے زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ کو کافی عرصہ تک پیسے ملتے رہیں. اسی طرح اگر آپ ان چیزوں پر دھیان نہیں دے رہے ہوتے تو
तो आपको नाअहल भी हो जाना पड़ता है। ठीक है, बहरहाल जिन बच्चों ने अपने बे फॉर्म्स जो हैं वो अपडेट करवा लिए हैं, वालिदैन ने बच्चों के बे फॉर्म्स अपडेट करवा लिए हैं, तो उनको वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। और इस किस्त पर आपने हमें भी लाजमी बताना है, अगर आपको कफालत प्रोग्राम की किस्त ना मिले या बच्चों के वज़ाइफ ना मिले और आप अहल भी हों, तो इस तरह के मसाइल जो हैं आप हमें बताएंगे, हम उनका हल भी आपको ज़रूर देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये भी है कि आप तमाम लोगों ने ये देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले कई सालों से पैसे लेते आ रहे थे, अब अचानक उन्होंने डायनामिक सर्वे करवाया तो उनके पैसे बंद हो गए। देखिए, अब डायनामिक सर्वे करवाने और ना करवाने वाले दोनों को भी नाअहल किया जा सकता है, दोनों के पैसे भी बंद किए जा सकते हैं। लेकिन वैसे इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है कि जो लोग डायनामिक सर्वे नहीं करवाते उनको नाअहल कर दिया जाता है कि जब तक वो अपना डायनामिक सर्वे रीसर्वे नहीं करवाएंगे तब तक वो नाअहल होते हैं, और उस रीसर्वे के बाद अगर वो हकदार करार पाते हैं तो फिर से उन्हें अहल करके पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। उसमें कोई हद बंदी नहीं होती कि भाई फलां तारीख से पहले पहले आपने सर्वे करवाना है। लेकिन वो लोग जो डायनामिक सर्वे करवाते हैं और डायनामिक सर्वे के फौरन बाद उनकी एक किस्त आती है या दो किस्तें आती हैं और उसके बाद उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, उनके पैसे रोक दिए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए अपडेट्स ये हैं कि उनको अब एक नई तारीख दी जाएगी 2027 की, 2028 की, कि फलां तारीख फलां महीने की फलां तारीख के बाद आपने डायनामिक सर्वे करवाना है। अगर ऐसा आपको बता दिया जाता है तो उस तारीख से पहले पहले, यानी वैसे 2 साल का अर्सा आपको दिया जाता है, 2 साल के अंदर अंदर आप कोई नई रजिस्ट्रेशन या कोई सर्वे वगैरह नहीं करवा सकते। ठीक है, ये उन लोगों की बात हो रही है जो डायनामिक सर्वे करवाते हैं और इस प्रोग्राम के असल हकदार नहीं है। जी हाँ, ये जो डायनामिक सर्वे है ट्रांसपेरेंसी के साथ ये देखता है कि आप हकदार हैं या नहीं है, आपके माली हालात कैसे चल रहे हैं। अगर आप पिछले 3-4 सालों से पैसे ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ताहयात इस प्रोग्राम के लिए अहल हो चुके हैं, बल्कि हर 3 साल बाद अब आपका रीसर्वे होगा और वो रीसर्वे आपको बताएगा कि भाई आप हकदार हैं या नहीं है। अगर पिछले 3-4 सालों से पैसे आप ले रहे थे और अभी आप समझेंगे कि भाई हम अब तक तो अहल थे लेकिन आगे हमें नाअहल क्यों कर दिया गया है, तो भाई आपका जो पहला सर्वे हुआ था 3-4 साल पहले जो सर्वे हुआ था उस वक्त आप हकदार थे, अहल थे, BISP की तमाम तर शराइत और ज़वाबित के मुताबिक आपको हकदार समझा गया, तो इस वजह से आपको अहल करके पैसे मिलना शुरू हो गए थे। तो इसी बिना पर अब जो सर्वे हुआ है ये अब देख रहा है, पिछले 3-4 सालों वाला डेटा भी इसके पास मौजूद है और ये भी देख रहा है कि अब आपके माली हालात कैसे चल रहे हैं, उसके मुताबिक आपको अहल या नाअहल का फैसला करके दिया जा रहा है। ठीक है, अब उम्मीद काफी है कि ये सर्वे या रीसर्वे के हवाले से आपको काफी अहम तरीन मालूमात जो दी गई हैं ये समझ आ चुकी होंगी। मजीद ये भी है कि अब कुछ अर्सा के लिए रीसर्वे बंद किए गए हैं। वो क्यों बंद हुए हैं, इसकी एक खास वजह है कि तकरीबन 15 से 20 दिन ये सर्वे आप नहीं करवा सकते। जो लोग सर्वे करवाना चाह रहे थे वो दफ्तर का चक्कर ना लगाएं, क्योंकि आर्जी तौर पर बंदिश इसलिए की गई है कि जो आने वाली नई किस्त है, जून वाली किस्त, ये उन तमाम बेनिफिशरीज को डिजिटल वॉलेट्स में मिलेंगी और वो तमाम लोग जिनके पास अभी तक ये वॉलेट सिमें नहीं पहुंची तो उनको सिमें देने के लिए, उनको इस हवाले से आगाही देने के लिए और उनके सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट एक्टिवेट करके लिंक करने के लिए ये कुछ दिन के लिए सर्वे के प्रोसेस को क्लोज किया गया है। वैसे BISP की ऑफिस में BISP के नए अमला को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट कैसे बनाने हैं खवातीन के और उनके अकाउंट्स के साथ कैसे लिंक करने हैं, ये सब कुछ जो है उन्हें समझाया भी जा रहा है और वो इंशाल्लाह तमाम बेनिफिशरीज के सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट एक्टिवेट करने के बाद किस्त भी जारी की जाएगी और आपको घर बैठे उसी वॉलेट सिम पर एक मैसेज मिलेगा, एक खुशखबरी मिलेगी कि भाई आपकी किस्त आपके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई है। आप जहां से चाहें आप अपनी ये किस्त, अपने ये पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये भी आपको समझा देना चाहते हैं कि अगर आपने कभी कभार ये देखा हो कि भाई आपके बच्चों के वज़ाइफ रोक दिए जाते हों या कुछ अर्सा पहले आपको ब्लॉक किया गया हो, तो इस तरह के मुख्तलिफ वजूहात जो हैं वो इकट्ठी होकर भी आपको नाअहल करवा सकती हैं, BISP से आपको महरूम रख सकती हैं। तो इन तमाम तर चीज़ों को आप उस वक्त देख रहे होते हैं जब आपकी मालूमात दुरुस्त होती है। ठीक है, आप दुरुस्त मालूमात सुन रहे होते हैं। बहरहाल अभी आप तमाम लोगों से एक सवाल है कि आपने हमें लाजमी बताना है कि आपने वॉलेट सिम ली है या नहीं, बेनज़ीर प्रोग्राम की सिम बेनज़ीर दफ्तर से वसूल कर ली है या नहीं और वो सिम आपके पास मौजूद है या नहीं, ये आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। इसी तरह ये भी आप तमाम लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपने पिछले 1 या 1.5 साल के अंदर अपना डायनामिक सर्वे करवाया है या नहीं, क्योंकि अब डायनामिक सर्वे करवाना या ना करवाना ये भी आपके अहल या नाअहल होने का फैसला कर सकता है। इसी तरह अगर आप अहल हैं और आपके पास वॉलेट सिम नहीं पहुंचती तो वो भी एक ऐसा इशू क्रिएट कर सकती है, ऐसा मसला पैदा कर सकती है कि भाई आपको अहल होते ही किस्तें नहीं मिल पाएंगी। अब ये जो जून वाली किस्त है ये हम काफ़ी अर्सा पहले भी आपको बता चुके हैं कि ये डिजिटल वॉलेट्स में मिलेगी और डिजिटल वॉलेट्स जिन लोगों के पास मौजूद होंगे उनके लिए ये सब कुछ आसान हो जाएगा। लाइनों तारों से छुटकारा मिलेगा, कटौती से छुटकारा मिलेगा और जिन
जिन लोगों के पास ये सिम नहीं होगी उनके लिए ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात का सामना करना होगा। तो उम्मीद काफ़ी है कि जैसे हम आपको अपडेट करते रहते हैं, आप अगर इन अपडेट्स पर अमल भी करते हैं तो आपको काफ़ी सारी हेल्प भी मिल जाती है और इस हवाले से आप अपने लिए कुछ आसानियाँ भी पैदा कर लेते हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह मज़ीद नई अपडेट्स भी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और राशन प्रोग्राम के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं। अगर उसके मुतालिक आपको तमाम मुकम्मल अपडेट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स में राशन लिख दें। इसी तरह 1 करोड़ रुपए तक की रकम हुकूमत की जानिब से दी जा रही है आपको अपना घर बनाने के लिए। अगर वो 1 करोड़ रुपए की रकम आप लेना चाहते हैं और उसकी मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिख दें, तो इस हवाले से हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। अब तक हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।